गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, तमारुं स्वागत है एकलव्य कॉमर्स में। धोरण 11 आंकड़ाशास्त्र में प्रकरण नंबर 7 निदर्शन पद्धतिनो आपणे अभ्यास करी रह्या हता। छेल्ले आपणे सरल यादच्छिक निदर्शन पद्धतिनो अभ्यास करेलो अने एनी मेथड जे हती एनो पण आपणे अभ्यास करेलो। हवे आपणे स्वाध्याय 7 मांथी जे एक्जाम में क्वेश्चन पूछाई शके जे तमारा सिलेबस में छे एनो अभ्यास करी अने आपणे आ चेप्टर छे ए पूरुं करीशुं। सौथी पहला आपणे विभाग ए करीए छीए। विभाग एनी अंदर तमने एमसीक्यू आपेला छे। एमसीक्यू में पहलो एमसीक्यू है कि एक समष्टिमांथी पसंद करेला निदर्श में नीचेना मांथी शानो समावेश थाय छे। એટલે તમે જે સમષ્ટિમાંથી એકમ પસંદ કરો છો નિદર્શ માટે એમાંથી કેટલા એકમો લેવામાં આવે છે। પહેલો ઓપ્શન છે સમષ્ટિના બધા જ એકમો, બીજો ઓપ્શન છે સમષ્ટિના ફક્ત 50% એકમો, ત્રીજો ઓપ્શન છે સમષ્ટિના ફક્ત 15% એકમો અને ડી છે સમષ્ટિના કેટલાક એકમો। તો આપણને આની વ્યાખ્યા આવડતી હોય નિદર્શની તો આપણે આનો જવાબ છે આપી શકીએ। तो निदर्शनी व्याख्या ज हती कि समष्टिना केटलाक एकमोने अमुक चोक्कस पद्धति वडे पसंद करवामां आवे तेने शुं कहेवाय निदर्श। तो अहींया आपणो आंसर शुं आवशे? ऑप्शन डी समष्टिना केटलाक एकमो। बधा एकमो न लेवाय तो एने निदर्श न कहेवाय। टकावारी आपणने क्यांय आपेली नथी एटले आवशे ऑप्शन डी आंसर। त्यारबाद बीजो क्वेश्चन छे कि नीचेना पैकी क्यू विधान साचुं छे? साचुं छे ए आपणे कहेवानुं छे। तो पहेलुं छे जे निदर्शमां एकमनी पसंदगी करता पहेला अगाऊ पसंद थयेल एकम समष्टिमां पाछो मूकवामां आवे तो तेने पुरवणी रहित कहेवाय। तो पाछो मूकवामां आवे ने पुरवणी रहित न कहेवाय, शुं कहेवाय? एने पुरवणी सहित। एटले आ विधान तो शुं छे? खोटुं। त्यारबाद बीजो छे जो तपास दरमियान एकमोनो नाश करवो पड़तो होय तो निदर्श तपास मात्र जरूरी नहीं पण फरजियात छे। त्रीजो ऑप्शन है कोईपण निदर्श पद्धति में निदर्शनु कद समष्टि पर आधारित नहीं। तो आ पण खोटुं छे। निदर्शनु कद है हमेशा समष्टि पर ज आधारित होय छे। जेवी तमारी समष्टि ए प्रमाणे आपणे निदर्शनी पसंदगी करीए छीए। अने चौथो ऑप्शन है कि जो समष्टि समांग होय एटले कि एक सरखा लक्षणोवाળી होय तो स्तरित यादच्छिक निदर्शन श्रेष्ठ पद्धति है। तो आपने खबर है कि समष्टि समांग होय त्यारे आपणे सरल यादच्छिक निदर्शन पद्धतिनो उपयोग करवानो छे, स्तरितनो नहीं। तो ए, सी और डी त्रणेय खोटा है। तो साचुं विधान क्यू थशे? बी कि जो तपास दरमियान एकमोनो नाश करवो पड़तो होय तो निदर्श तपास मात्र जरूरी नहीं पण फरजियात है। कारण के एकमोनो नाश थाय तो तमारे समष्टिनी तमे तपास करी शको नहीं। एना माटे आपणे इलेक्ट्रिक बल्बनुं पण एक्जाम्पल लीधेलुं हतुं, बराबर। त्यारबाद छे त्रीजो एमसीक्यू तो आम तो तमारा सिलेबस में नहीं पूछाय पण छतां आपणे जोई लईए कि स्तरित नीचेना पैकी क्यू विधान साचुं छे। एमां पहेलुं छे कि स्तरित यादच्छिक निदर्शन में समष्टिना बधा ज एकमोना निदर्श में पसंद थवानी समान तक होय छे। तो तमने तमारा स्तरित यादच्छिक निदर्शन है सिलेबस में नहीं एटला माटे मैं नहीं करावेलुं। पण स्तरित यादच्छिक निदर्श होय आपने एटलो तो ख्याल है कि बधा ज निदर्शना एकमोने पसंद थवानी समान तक शेमां मळे छे? स्तरित में नहीं, शेमां मळे छे? सरल में। एटले आ विधान तो खोटुं ज छे, ए साबित थई गयुं। पछी बीजुं छे सरल यादच्छिक निदर्शन में समष्टिना बधा ज एकमोने निदर्श में पसंद थवानी समान तक मळे छे। तो आ साचुं छे। तो आज आपणो ऑप्शन शुं थशे? साचुं। पदिक निदर्शन है आपणा सिलेबस में नहीं। अने सी है कोईपण निदर्शन पद्धति में निदर्शनु कद समष्टि पर आधार, ए पण खोटुं छे, बराबर। निदर्शनु कद है समष्टि पर ज आधारित होय छे। ओके, नेक्स्ट है प्राचल अने आगणक अनुक्रम में कोना कोना लक्षण हशे। तो मैं तमने आ बेयनी व्याख्या कीधी छे। प्राचल एटले ए कोना उपरथी मेळववामां आवे छे? समष्टि उपरथी। अने आगणको कोना उपरथी मेळववामां आवे छे? निदर्श उपरथी। एटले आपणो साचो ऑप्शन आवशे जेमां पहेला समष्टि छे अने पछी निदर्श छे। कारण के प्राचलो समष्टि उपरथी मेळवाय छे अने निदर्श छे आगणको उपरथी मेळवाय छे। त्यारबाद पांचमो क्वेश्चन है जो समष्टि में छूपा आवर्तन होय तो कई निदर्शन पद्धति पर तेनी असर सौथी वधु थाय छे? छूपा आवर्तन होय तो ए आपणा सिलेबस में नहीं एटले ए आपणे करवानुं थतुं नथी। पण एनो आंसर आवे छे पदिक निदर्शन, पण ए सिलेबस में नहीं।
6 નંબરનો પણ આપણા સિલેબસમાં નથી. અને સાતમો ક્વેશ્ચન છે કે કોઈ મોલમાં પ્રવેશતા દરેક વાહનની સલામતી કારણોસર થતી ચકાસણી નીચેના પૈકી શાનું ઉદાહરણ છે? મોલની અંદર તમે જેટલા લોકો જાઓ બધાની તપાસ કરવામાં આવે. એમાં એવું ન હોય કે અડધાની કરે ને અડધાની ન કરે, એટલે એને કઈ કહેવાય? સમષ્ટિ તપાસ. આ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર? એટલે એનો આન્સર. હવે વિભાગ બી છે, તો વિભાગ બીમાં પણ આપણે જે ક્વેશ્ચન ન કરેલા હોય એ કરીશું, જે કરેલા હોય એ નહીં કરીએ. એમાં સાચા કે ખોટા તમારે જણાવવાના છે. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, જો સમષ્ટિમાંથી સમય, મૂલ્ય અથવા સ્થાનના સમાન અંતરે એકમો પસંદ કરવામાં આવે તો નિદર્શન યોજનાને સ્તરિત નિદર્શન યોજના કહેવાય. તો આ આપણા સિલેબસમાં નથી, કારણ કે સ્તરિત નિદર્શન આપણે ભણવાનું જ નથી. ઠીક છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ છે, આગણક એ સમષ્ટિનું લક્ષણ છે. તો આગણક છે સમષ્ટિનું લક્ષણ નથી, આ વિધાન ખોટું છે. આગણક છે તો શેના ઉપરથી લેવામાં આવે છે? હમણાં જ આપણે MCQ જોયો, નિદર્શ ઉપરથી આગણકો છે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવે છે, મધ્યક, પ્રમાણિત વિચલન વગેરે. એટલે બી છે એ પણ ખોટું છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ છે 3. ત્રીજા ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે, સારા નિદર્શમાં નિદર્શના એકમો સમયના એક જ ગાળામાં પસંદ થયેલા હોવા જોઈએ. તો આપણે આદર્શ નિદર્શના લક્ષણો જોયા હતા, એમાં હતું, એટલે આ વિધાન સાચું છે. પછી સ્તરિતનો ક્વેશ્ચન છે, એના પછીનો નેક્સ્ટ આપણે નથી કરવાનો. ત્યારબાદ 5મા નંબરનો છે કે સરળ યાદચ્છિક નિદર્શ પદ્ધતિમાં સમષ્ટિના દરેક એકમને નિદર્શમાં પસંદ થવાની સમાન તક હોય છે. તો સાચું છે, એની વ્યાખ્યામાં જ હોય છે આ. અને એના પછી નિદર્શન કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપેલી છે. તો સમષ્ટિના એકમોને સમાંગ સમૂહ. સમાંગ સમૂહ એટલે એક સરખા લક્ષણ ધરાવતા. વહેંચી તેમાંથી યાદચ્છિક નિદર્શો જે નિદર્શન પદ્ધતિમાં લેવામાં આવે છે તેને પદિક નિદર્શન કહેવાય છે. તો આ પણ આપણા સિલેબસમાં નથી, અને આમે આ વિધાન છે ખોટું છે. ત્યારબાદ છે સમષ્ટિ તપાસમાં સમષ્ટિના દરેક એકમની તપાસ કરવામાં આવે છે. તો સમષ્ટિ તપાસની વ્યાખ્યા આપણે જોઈતી, એટલે આ વિધાન સાચું છે. એના પછીના ક્વેશ્ચન છે કે એક વાક્યમાં જવાબ આપો. તેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે નિદર્શ માહિતી પરથી સમષ્ટિ વિશે અનુમાન કરવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? તો શું કહેવાય? નિદર્શન. બરાબર, આ નિદર્શનની વ્યાખ્યા છે. નિદર્શ માહિતી પરથી સમષ્ટિ વિશે અનુમાન કરવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? નિદર્શન. બીજો ક્વેશ્ચન છે એ આપણા સિલેબસમાં નથી. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે કે જે નિદર્શનમાં સરખા અંતરે રહેલા એકમોની પસંદગી, એ પણ આપણા સિલેબસમાં નથી, કારણ કે સ્તરિત ને પદિક નિદર્શનના ક્વેશ્ચન છે. ત્યારબાદ ચોથો ક્વેશ્ચન છે કે સૌથી વધુ પ્રચલિત યાદચ્છિક સંખ્યાનું કોષ્ટક કયું છે? તો આપણે 2 કોષ્ટક જોયા હતા. LSC ટિપેટના કોષ્ટકો, 3 કોષ્ટકો હતા કે ફિશર અને યેટના કોષ્ટકો, ત્યારબાદ LSC ટિપેટના કોષ્ટકો અને અમેરિકાની રેન્ડ કોર્પોરેશનના કોષ્ટકો. તો એમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત કોષ્ટક ક્યાં છે? તો એમાં તમારે આન્સર આવશે LSC ટિપેટના કોષ્ટક છે સૌથી વધારે પ્રચલિત છે આ ત્રણેયમાંથી. બરાબર. નેક્સ્ટ છે 5મા નંબરનો, કઈ તપાસમાં વધુ ભૂલો થાય છે? તો સમષ્ટિ તપાસમાં વધુ ભૂલ થાય, નિદર્શમાં તો એની શક્યતા ઓછી. પછી પુરવણી રહિત નિદર્શન કોને કહેવાય? તો આપણે જોઈ લીધું છે, છતાં એક વખત રિપીટ કરી દઉં કે સમષ્ટિમાંથી નિદર્શની એકમની તમે પસંદગી કરો છો તો દરેક એકમની પસંદગી તેના અગાઉ પસંદ થયેલ એકમ સમષ્ટિમાં પરત મૂક્યા સિવાય જ તમે કરો છો, તેને શું કહેવાય? પુરવણી રહિત. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 8, 9 એ આપણા સિલેબસમાં નથી. 10મો છે વિષમાંગ સમષ્ટિની વ્યાખ્યા આપો. સમાંગ એટલે જેના એક સરખા લક્ષણો હોય. બરાબર. વિષમાંગ એટલે કોને કહેવાય? કે જેમાં ચલન વધારે હોય એને કહેવાય વિષમાંગ. તો જે સમષ્ટિના એકમોમાં વધુ પ્રમાણમાં ચલન હોય મતલબ એના ફીચર છે બદલાતા રહેતા હોય, તો એને શું કહેવાય? વિષમાંગ સમષ્ટિ. ત્યારબાદ 11 નંબરનું છે નાશવંત નિદર્શનું ઉદાહરણ. તો એ મેં ઓલરેડી સમજાવેલું છે, ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ છે તો આપણું નાશવંત નિદર્શનું ઉદાહરણ થશે. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે જો 3 અંકો ધરાવતી યાદચ્છિક સંખ્યાઓ આપેલી હોય, 3 અંકો ધરાવતી યાદચ્છિક સંખ્યાઓ,
અને સમષ્ટિનું કદ 2 અંકોમાં હોય તો નિદર્શ પસંદ કરવા યાદચ્છિક સંખ્યાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે? તો તમારી જે સમષ્ટિ છે એ સમષ્ટિનું કદ કેટલું છે? 2 અંક. તમને ભલે ને 3 અંક આપેલા હોય પણ જેટલું સમષ્ટિનું કદ હોય એટલું જ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું હોય. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને આ રીતે સંખ્યા આપેલી હોય 213 ને 214 ને 225 236 આ રીતે તમને સંખ્યા આપેલી હોય અને તમારી સમષ્ટિનું કદ છે એ 2 જ અંકોમાં હોય અને તમને નિદર્શ પસંદ કરવાનું કે તો તમારે શું કરવાનું કે સમષ્ટિ 2 અંકોની છે એટલે તમારે પહેલી 2 સંખ્યાને જ તમારે નિદર્શની અંદર કન્સિડર કરવાની. બરાબર. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એના જેવો જ. જો 2 અંકો ધરાવતી યાદચ્છિક સંખ્યાઓ આપેલી હોય અને સમષ્ટિનું કદ 3 અંકોમાં હોય તો નિદર્શ પસંદ કરવા યાદચ્છિક સંખ્યાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે? તો હવે તમને 2 જ અંકોવાળી સંખ્યા આપેલી છે અને તમને સમષ્ટિનું કદ આપેલું છે 3. તો તમારે શું કરવાનું કે પહેલા સ્તંભના 2 અંકોની સાથે બીજા સ્તંભના સંખ્યાનો પ્રથમ અંક જોડી દે અને 3 અંકો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવાના. હવે તમને આમાં કંઈ ખબર નહીં પડી હોય મને ખ્યાલ છે એટલા માટે હું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. આ રીતે તમને આપેલું છે 21 22 23 24 પછી અહીંયા છે 25 26 27 28 આ રીતે તમને આપેલું છે આંકડાઓ ક્વેશ્ચનમાં. બરાબર. અને અહીંયા તમારા આંકડા બધા 2 સંખ્યાના છે, 2 અંકોના છે. તમને એમ કે સમષ્ટિ 3 અંકોની છે અને નિદર્શ તમને પસંદ કરવાનું કીધું છે. તો તમારે કઈ રીતે કરવાનું? આ 2 અંકો તો ઓલરેડી છે જ. પછી આ જે બીજો સ્તંભ તમને દેખાય છે એમાંથી તમારે પહેલો અંક લઈ લેવાનો. એટલે પહેલું થશે નિદર્શ 212. પછી આ 22 અને અહીંયાથી 2 એટલે 222. પછી અહીંયા 23 અને અહીંયાથી 2 એટલે 232. પછી 24 અને 2 એટલે 242. બરાબર. આ રીતે તમારે પસંદગી છે કરવાની થશે નિદર્શની. ત્યારબાદ આપણે સમષ્ટિના પ્રાચલ અને નિદર્શ આગણકોની વ્યાખ્યા છે એ ઓલરેડી સ્ટડી કરી લીધી છે એટલે કરવાની જરૂર નથી. પછી વિભાગ C ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 1, 2, 3 એ આપણે કરી લીધા છે. પછી 4ની અંદર તમને વિવિધ નિદર્શન પદ્ધતિના નામ આપવાનું કીધું છે. તો એમાં એક જ નિદર્શન પદ્ધતિ આપણા સિલેબસમાં છે સરળ, બાકીની 2 નથી. તો જો તમને ખાલી નામ પૂછે તો એક તો આપણે સ્ટડી કરેલી છે એ આવશે સરળ યાદચ્છિક નિદર્શન પદ્ધતિ, બીજી આવશે સ્તરિત જેમાં સ્તરો હોય છે અને ત્રીજી આવશે પદિક નિદર્શન પદ્ધતિ. આ નામ 3 છે આપણે સિલેબસમાં એક જ છે. બરાબર. સરળ. અને ત્યાર પછીના જે ક્વેશ્ચન છે 5, 6, 7, 8 એ આપણા સિલેબસમાં નથી. ત્યારબાદ વિભાગ D છે. વિભાગ D ની અંદર તમને ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપેલો છે સમષ્ટિ તપાસ ને નિદર્શ તપાસ ઉદાહરણ આપી સમજાવો. એ આપણે ઓલરેડી થઈ ગયેલો છે ક્વેશ્ચનમાં. આપણે જ્યારે થિયરી સમજાવેલી હતી ત્યારે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા હતા. બરાબર. એટલે એ જ આનો આન્સર આવશે. બીજો ક્વેશ્ચન છે સમષ્ટિ તપાસ અને નિદર્શ તપાસ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. તો હવે તફાવતમાં તો આપણને બહુ ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જાય કે સમષ્ટિ તપાસ હોય તો પહેલો તફાવત તો એની વ્યાખ્યા થશે. એટલે પહેલા તફાવતમાં તમારે 2ની વ્યાખ્યા લખવાની છે. બરાબર. પહેલો તફાવત. પછી બીજો તફાવત શું થશે કે સમષ્ટિ તપાસમાં ખર્ચ વધુ થાય અને નિદર્શમાં ઓછો થાય. તો તમારો બીજો તફાવતનો પોઈન્ટ રહેશે ખર્ચ. સમષ્ટિમાં વધુ, નિદર્શમાં ઓછો. ત્યારબાદ તમારો ત્રીજો પોઈન્ટ તફાવતનો રહેશે તપાસ, કે સમષ્ટિ તપાસ છે ક્યારે થાય ને નિદર્શ તપાસ ક્યારે થાય. તો કે તપાસ દરમિયાન જો તમારા એકમોનો નાશ થતા હોય તો તમે સમષ્ટિ તપાસ કરી શકો નહીં. તો તમારે કમ્પલસરી કઈ તપાસ કરવી પડે? નિદર્શ તપાસ. પછી બીજું તમે લખી શકો એના પોઈન્ટમાં, મતલબ ચોથો તમારો તફાવતનો પોઈન્ટ હોઈ શકે કે સ્ત્રોતો, કે જો આપણી પાસે સ્ત્રોતો ઝાઝા હોય તો આપણે સોર્સિસ વધારે હોય તો આપણે સમષ્ટિ તપાસ કરી શકીએ, નહીંતર આપણે કમ્પલસરી કઈ કરવી પડે? નિદર્શ તપાસ. પછી તમે લખી શકો કે સમષ્ટિ તપાસ દ્વારા મળતી માહિતી. તો તમારો 5મો પોઈન્ટ થાય ડિફરન્સનું માહિતી. સમષ્ટિ તપાસ દ્વારા મળતી માહિતી
સંપૂર્ણ હોય છે અને નિદર્શ તપાસ દ્વારા મળતી માહિતી અધૂરી પણ હોઈ શકે છે, કારણ કે સમષ્ટિમાં આપણે બધા એકમોની તપાસ કરીએ છીએ, જ્યારે નિદર્શની અંદર આપણે અમુક પસંદ થયેલા એકમો છે એની તપાસ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો એ એના તફાવતના પોઈન્ટ છે. પછી ત્રીજો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ લીધું છે, ચોથો પણ જોઈ લીધો છે, પાંચમો છઠ્ઠો પણ આપણે જોઈ લીધું છે. પાંચમામાં ખાલી લાભ પૂછેલા છે, છઠ્ઠામાં તમને નોંધ કીધું છે, મતલબ એમાં તમારે સરળ યાદચ્છિક નિદર્શની વ્યાખ્યા પણ લખવાની છે, ત્યારબાદ એના લાભ પણ લખવાના છે અને ગેરલાભ પણ લખવાના છે. બરાબર, ટૂંકમાં બધું લખવાનું છે સરળ યાદચ્છિક નિદર્શ નોંધ કે ત્યારે. ક્વેશ્ચન નંબર 8 પણ આપણે જોઈ લીધો છે. પછી 9મો અને 10મો એ તમારા સિલેબસમાં નથી. અને બીજું તમને કીધું છે કે સામાન્ય રીતે વ્યવહારમાં એના પછીનો ક્વેશ્ચન 11મા નંબર, સમષ્ટિ તપાસ શા માટે શક્ય નથી? તો આપણને ખબર છે કે એમાં આપણી પાસે જો લેન્ડ લેબર ને કેપિટલ, મતલબ તમારી પાસે વધારે મજૂરો હોવા જોઈએ. મજૂરો મીન્સ કે માણસો, ઇટ્સ અ લેબર. એને તમારે પેમેન્ટ કરવા માટે વધુ પૈસા જોઈએ, વધુ સમય જોઈએ, વધુ ખર્ચ જોઈએ અને માનવ શક્તિની પણ વધારે જરૂર પડે છે. તો આપણે એક એક વ્યક્તિ દ્વારા એ તપાસ કરાવી શકીએ નહીં, આપણા સમષ્ટિનું કદ મોટું હોય ત્યારે. એટલા માટે આપણે નિદર્શ દ્વારા તપાસ કરીએ છીએ, સમષ્ટિ દ્વારા તપાસ કરી શકતા નથી. બરાબર, 11મો ક્વેશ્ચન. 12મો ક્વેશ્ચન છે કે નિદર્શ તપાસના લાભ જણાવો. તો લાભ આપણને ખ્યાલ જ છે કે પહેલો લાભ તો આપણને થાય કે સમય, શક્તિ અને નાણાંનો બચાવ થાય છે. પછી બીજો લાભ શું થાય કે આપણે આ ગણકો વધુ પ્રમાણમાં રોકવા પડતા નથી. આ ગણકો કોને કહેવાય એની ચર્ચા આપણે પ્રકરણ નંબર 1માં કરેલી છે. બરાબર, પછી તમે નિદર્શ તપાસ કરો તો એમાં તમારું કામ છે ઝડપથી પૂરું થાય, એમાં તમે એનાલિસિસ પણ સારી રીતે કરી શકો અને અમુક જે તમારું કાર્યક્ષેત્ર છે એને તમે ડિટેલમાં સ્ટડી પણ કરી શકો છો. અને જ્યારે તમારા તપાસ દરમિયાન એકમોનો નાશ થતો હોય ત્યારે તમારી માટે નિદર્શ તપાસ છે એ બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપે છે. એટલે આ તો 12મો ક્વેશ્ચન. ત્યારબાદ છે ક્વેશ્ચન નંબર 13, 14 ને 15. થોડાક પ્રેક્ટિકલ છે. એ પ્રેક્ટિકલમાં બહુ કંઈ છે નહીં, છતાં આપણે એક વખત જોઈ લઈએ અને એવો ક્વેશ્ચન આવવાના ચાન્સીસ પણ ઓછા છે. હવે એમાં તમને કીધું છે ક્વેશ્ચન નંબર 13માં કે નીચેની યાદચ્છિક સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને બેંકના 100 ATMમાંથી 5 ATMની પુરવણી રહિત પ્રકારે યાદચ્છિક નિદર્શ મેળવો. હવે 100 ATM છે એટલે તમારી સમષ્ટિ કેટલાની થશે? 100. એટલે કેપિટલ એન કેટલા થશે? 100. એમાંથી તમારે પસંદ કરવાના છે 5 ATM, એટલે સ્મોલ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? 5, એન બરાબર 5. કુલ એકમો આપેલા હોય એ સમષ્ટિ થશે, એમાંથી જે પસંદ કરવાના કીધા હોય એ થશે આપણો નિદર્શ. એટલે કેપિટલ એન આપણે સમષ્ટિને કેપિટલ એનથી દર્શાવીએ છીએ અને નિદર્શ છે એને સ્મોલ એનથી દર્શાવીએ છીએ. એટલે કેપિટલ એન થશે 100 અને સ્મોલ એન થશે 5. અને તમારે પસંદગી કરવાની છે પુરવણી રહિત. પુરવણી રહિત એટલે એક એકમની જે એક વખત પસંદગી કરી લીધી પછી તમારે એને બીજી વખત પસંદ કરવાનું થતું નથી. બરાબર, હવે અહીંયા તમે એક વસ્તુ જો માર્ક કરો તો તમારી સમષ્ટિ છે એ 3 અંકોની બનેલી છે. જો સમષ્ટિ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 છે, તો અહીંયા કેટલા અંકો છે? 100, 3 અંકો છે. અને નિદર્શ તમને કેટલાનો લેવાનો કીધો? 5નો. એટલે નિદર્શ તમારા કેટલા અંકનો છે? 1 અંકનો. હમણાં આપણે આવા ક્વેશ્ચન જોયા હતા. તો હવે આ 1 અંક આપણે સિલેક્ટ કઈ રીતે કરવાનો? બરાબર, તમને 5 ATM પસંદ કરવાના કીધા છે, તો આપણે કઈ રીતે હવે આનું સિલેક્શન કરશું? તો જોઈએ આપણે. સૌથી પહેલાં તો જે સંખ્યા આપણો સમષ્ટિ છે કેટલાની છે? 100ની છે ને. તો જે સંખ્યા 100થી મોટી હોય એને આપણે આમાંથી કાઢી નાખવાની છે. તો 100થી મોટી કઈ છે? 118. તો 118 કેન્સલ, 245 કેન્સલ કારણ કે 100થી મોટા છે. 444 નહીં, 211 નહીં, 323 નહીં, 428 નહીં ને 137 નહીં, આ બધા કેન્સલ. એટલે આ બધાને આપણે કાઢી નાખવાના. જેનું કદ સમષ્ટિથી વધુ હોય એને આપણે કાઢી નાખવાના. બરાબર, તો હવે આપણી પાસે ક્યાં ક્યાં વધે છે? તો કે 502 પણ નીકળી જશે, 153 પણ નીકળી જશે. એટલે આપણી પાસે હવે વધે છે 018, 096, 027, 007 અને 012 અને 054. આટલા આપણી પાસે વધે છે. બરાબર, અને એ જે સંખ્યા વધે છે એ કેટલી છે? 018.
સૌથી પહેલાં કઈ છે 0.18, પછી વધે છે આપણી પાસે 0.96, પછી છે 0.27, 0.07 અને 0.12 અને 0.54. બરાબર, આટલી સંખ્યા આપણી પાસે વધે છે. આ કેટલી છે? 6. આપણે કેટલી જોઈએ છીએ? 5. તો કઈ રીતે 5 કઈ રીતે હવે આમાં પસંદગી કરશો? તો આમાં જે પ્રમાણે આપણને પહેલાં 5 જે થાય એ આપણે લેવાના. તો પહેલાં 5 ક્યાં થશે? આ 1 2 3 4 ને 5. 0.54 સૌથી છેલ્લે આવે છે, એટલે આપણે આને નહીં લઈએ, જે પહેલાં 5 છે એને લઈ લેવાના. બરાબર, આ રીતે આપણે પસંદગી કરવાની છે. બહુ ઇઝી મેથડ છે. ઓકે, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન પણ આપણે જોઈ લઈએ. ત્યાર પછી તમને કીધું છે કે એક વર્ગખંડમાં 70 વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે, એટલે કેપિટલ N કેટલા થશે? 70. ત્યારબાદ કીધું છે કે શિક્ષક કોઈ 7 પ્રવૃત્તિઓ માટે 7 વિદ્યાર્થીને પસંદ કરવા માગે છે, એટલે સ્મોલ n કેટલા થશે? 7. બરાબર, નિદર્શ થશે 7. તો આ માટે નીચે આપેલ યાદચ્છિક સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરી પુરવણી સહિતની યાદચ્છિક નિદર્શ મેળવો. પુરવણી સહિત એટલે એકને એક સંખ્યા તમે ફરી વખત છે લઈ શકો. તો આમાં પણ આપણે સેમ મેથડ જ કરવાની છે કે 70 આપણી સમષ્ટિ છે, તો 70થી મોટી સંખ્યા હોય એને પહેલાં કાઢી નાખો તમે. 70થી મોટી સંખ્યામાં કઈ કઈ છે? તો કે ઘણી બધી છે. અને બીજી વસ્તુ કે અહીંયા જે તમારી આ સમષ્ટિ છે, બરાબર, એ 2 એકમોની છે. 70 એટલે કેટલા થાય? 2 એકમો. અને તમને સંખ્યા કેટલી આપેલી છે? 3. તો હમણાં આપણે ક્વેશ્ચન જોયો તો જ્યારે 3ની સંખ્યા હોય ને આપણે સમષ્ટિ 2 અંકોની જોઈને નિદર્શ પસંદ કરવાનો હોય તો પહેલી 2 સંખ્યા આપણે પસંદ કરવાની. બરાબર, તો પહેલાં તો તમારે છે ને પહેલી 2 સંખ્યા પસંદ કરી લેવાની અને પછી એમાંથી જે 70ની ઉપરની હોય એ કાઢી લેવાની. તો પહેલે આમ 274માં પહેલી 2 સંખ્યા એટલે 27 થશે. તો એ તો 70થી નાની છે એટલે આવશે. પછી છે 323, તો 323 એટલે 32 થશે. તો એ પણ 70થી નાની છે. પછી છે 923, તો એમાં પહેલી 2 સંખ્યા 92, 70થી મોટી એટલે એ નહીં આવે. પછી 599માંથી પહેલી 2 સંખ્યા 59, બરાબર, એટલે એ આવશે. પછી 667માંથી પહેલી 2 સંખ્યા 66, 70થી નાની, એ પણ આવશે. 320માંથી પહેલી 2 32, એટલે એ પણ આવશે. 91 નહીં આવે, 70થી મોટી. પછી 48 પણ આવશે. 78 નહીં આવે, 70થી મોટી છે. પછી આવશે 25, પછી તો 00 વધે અને પછી વધશે 88, એ નહીં આવે ને પછી આવશે 11. હવે આ તમારે આટલી બધી નથી લેવાની, તમારે ફક્ત કેટલા લેવાના છે? 7 જ લેવાના છે. બરાબર, તમારો નિદર્શ 2 એકમોનો છે અને સંખ્યા તમને 3 એકમની આપેલી છે. તો તમારે 2 જ અંકવાળી, મતલબ પહેલી 2 જે અંક હશે આપણે કન્સિડર કરશું, અને એ પણ સમષ્ટિથી નાના કદના હોય, એ 70થી મોટા નહીં. તો આમાં જુઓ, પહેલાં 7 ક્યાં આવે છે? 1 2 3 4 5 6 ને 7. બરાબર, તો પુરવણી સહિતનો નિદર્શ છે. બરાબર, પણ આમાં જે 32, જુઓ તમને એમ થશે પુરવણી સહિત ને રહિતમાં ફરક શું પડે? તો જો અહીંયા 32 બીજી વાર આવે છે, 2 વાર આવે છે, પહેલી વાર અહીંયા ને બીજી વાર અહીંયા. તો પુરવણી સહિત હોય ને તો આપણે એકને એક સંખ્યા 2 વખત લઈ શકીએ. રહિત હોય તો આપણે લઈ શકીએ નહીં. તો આપણે 25 પછીની જે સંખ્યા છે એમાં એડ કરવી પડે. સમજાણું? એટલે પુરવણી સહિત કે એટલે એકની એક સંખ્યા આપણે રિપીટ પણ કરી શકીએ. તો આ રીતે તમારે પસંદગી કરવાની છે. હવે ફરી વખત એ જ રીતે આપેલું છે તમારું ક્વેશ્ચન નંબર 15. ક્વેશ્ચન નંબર 15ની અંદર તમને કીધું છે કે 3 અંકો ધરાવતી સંખ્યા છે. આ યાદચ્છિક સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને 350 કદની સમષ્ટિ એટલે કેપિટલ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? 350. એનું 2% કદનું, 2% કદનું એટલે સ્મોલ n તમારે લેવાના છે આના 2%. તો 350ના 2% કરો, કેટલા થશે તમારા નિદર્શનું કદ? 350ના 2% એટલે 7 થશે. મતલબ તમારે 7 સંખ્યા પસંદ કરવાની છે. એટલે કેપિટલ N થશે 350 અને સ્મોલ n થશે 7, કારણ કે 2% કીધું છે. ઘણી વખત સંખ્યા આપી દે, ઘણી વખત ટકાવારી આપે. તો ટકાવારી આપી દે તો ગભરાવાની જરૂર નથી. સમષ્ટિની જ આપણે ટકાવારી કરવાની હોય એટલે નિદર્શ મળી જાય. અને તમને અહીંયા 2 રીતે કીધું છે, પુરવણી સહિત અને પુરવણી રહિત. બરાબર,
તો સૌથી પહેલાં તો આપણે 350થી જે મોટી સંખ્યા છે, અહીંયા જો તમારી સમષ્ટિ 3 અંકની છે ને આપેલાય 3 અંક છે, એટલે બધું ઓકે છે. એટલે એમાં કાંઈ આપણે 2 અંક કે 1 અંક કે એવું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તો ડાયરેક્ટ 350થી મોટી જેટલી પણ સંખ્યા છે એને પહેલાં તમે કેન્સલ કરી નાખો. 352 નહીં આવે, 563 નહીં આવે, 405, 545, 446 આ પણ નહીં આવે, આ પણ નહીં, 616 અને 816 આટલી સંખ્યા નહીં આવે. આ સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા આપણે લઈ શકશું. તો પહેલાં આપણે કરીએ છીએ પુરવણી સહિત. પુરવણી સહિત એટલે એકની એક સંખ્યા રિપીટ થઈ શકે. તો સૌથી પહેલાં પુરવણી સહિતમાં આવશે 170, 111, પછી છે 002, પછી છે 203, 7 એકમ આપણે લેવાના છે. પછી પાછું 111 આવ્યું, તો પુરવણી સહિત છે ને, એટલે આપણે બીજી વાર 111 લઈ શકીએ. રહિત હોય તો બીજી વાર એકને એક સંખ્યા લઈ શકો નહીં. પછી આવશે 233 અને આવશે 300. થઈ ગઈ આપણી 7 સંખ્યા, 1 2 3 4 5 6 7. આ થઈ પુરવણી સહિત. હવે આપણે કરવાની છે પુરવણી રહિત. પુરવણી રહિતમાં એકને એક સંખ્યા રિપીટ થવી જોઈએ નહીં. તો પુરવણી રહિતમાં આવશે પહેલાં 170, પછી આવશે 111, પછી આવશે 002, પછી આવશે 203, પછી 111 બીજી વાર નહીં આવે, કારણ કે આ પુરવણી રહિત છે એટલા માટે. સહિત હોય તો આવે, રહિતમાં એકની એક સંખ્યા બીજી વાર આવે નહીં. ત્યારબાદ 233, ત્યારબાદ 300 અને ત્યારબાદ આવશે 250. આ આપણી થઈ પુરવણી રહિત નિદર્શન પદ્ધતિ. બહુ ઇઝી સમ છે. થિયરીના આધારે જ તમારે સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. બરાબર. આવા સમ આગળ ક્યાંય પૂછાવાના નથી, આ ચેપ્ટરમાં જ છે. ઓકે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 16 એ સ્તરિત નિદર્શનો સમ છે, એટલે કેન્સલ કરી નાખજો, એ આપણે પૂછાવાનો નથી. બરાબર. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 17 છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 17 છે એમાં તમને કીધું છે કે એક ગામની અંદર 30 નાના ખેડૂત છે ને 20 મોટા ખેડૂત છે. તો આ પણ સ્તર જ થઈ ગયા, એટલે આવા ક્વેશ્ચન પણ તમને નહીં પૂછાય. તો 17 પણ કેન્સલ, 18મો પણ કેન્સલ, કારણ કે એ પણ પદિક નિદર્શન ઉપર ડિપેન્ડ છે, એટલે આપણા સિલેબસમાં નથી. 19 પણ કેન્સલ કરજો અને 20મો પણ કેન્સલ કરજો. એટલે 16થી લઈ અને 20 સુધી એક પણ સમ આપણે કરવાના નથી, કારણ કે આપણા સિલેબસ બહારના છે એટલા માટે. બરાબર. તો આ બહુ ઇઝી ચેપ્ટર હતું. થિયરી વધારે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, આગળ ઉપયોગી થશે 12થમાં. તો આપણું પ્રકરણ નંબર જે 7 છે એ અહીંયા પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રકરણ નંબર 8 જેનું નામ છે વિધેય, એની શરૂઆત કરીશું. થેન્ક યુ.